जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु आपणक चैनल विलेज टेम्पल ब्लॉग को आपण मानक स्वागत जनाऊँच। आज आसतु आम बुलीजा श्री श्री अच्युतानंद महापुरुष पद्मवन धाम नेमाल बट मंदिर को जहाँ ओडिशा रे एक प्रसिद्ध मंदिर। आसतु आम जानिबा श्री श्री महापुरुष अच्युतानंद दास को अलौकिक महिमा एवं गाथा विषय। महापुरुष अच्युतानंद दास पंचसखा जुगर बहु प्रचारित कवि मानक मध्य अच्युतानंद दास थिले जड़े संप्रदाय सचेतन सिद्ध महापुरुष। अच्युतानंद ओडिया साहित्यर पंचसखा यथा जगन्नाथ दास, बलराम दास, अच्युतानंद दास, अनंत दास, जशवंत दास भितर जड़े। तांको पिता दीनबंधु भुटिया एवं माता पद्मावती देवी एवं तांकर दुई भाई और गोटे भौणी थिले। जगन्नाथंकर असीम कृपारू दीनबंधु अच्युतानंद को पुत्र लाभ करथिले। अच्युत नेमाळर तिलकणा बा त्रिपुरा ग्राम 1485 ख्रीष्टाब्द करण परिवार रे जन्मग्रहण होइथिले। 16 शताब्दी रे देखा हेइथिबा ओडिशार वैष्णव धर्मजनित आंदोलन तथा आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक भावधारार से थिले यथार्थ एवं सफल चित्रकार। विशेष शिक्षा लाभर सुजोग नथाई ईश्वरक अनिर्वचनीय प्रेरणा लाभ करी से कवित्व शक्ति प्राप्ति होइथिले। श्रीक्षेत्र रे श्री चैतन्य संस्पर्श रे आसी तांका निर्देश रे से दोली ग्राम रे सनातन नामधारी चैनिक ब्राह्मण सन्यासी दीक्षा ग्रहण करथिले एवं दीक्षा नेबा परे पादरे चली चली समग्र ओडिशा तथा भारत खंड पर्यटन करी रास कीर्तन माध्यम रे धर्म प्रचार करथिले। रासलीलार भागवतीय भूमिका को परिहार करी सर्वप्रथमे तांकु जैविक भित्ति उपरे से प्रतिष्ठा कले एवं समाजर तथाक ब्राह्मण मानंकु अजथा प्रतिपशी को अस्वीकार करने संगे संगे धर्म नाम रे बाह्य व्यभिचार घोर विरोध करथिले। से दीर्घजीवी थिबारु सूर्यवंशर उत्थान पतन, मुकुंद देवंक मृत्यु एवं मुसलमानंकर अत्याचार प्रवृत्ति स्वचक्षुरे देखिथिले। तांकर 12 जन शिष्य मध्यरु 5 जन थिले श्रेष्ठ एवं सेमानंक मध्यरे रामचंद्र थिले सबुठुरु प्रियतम। ओडिशार साहित्य रे नाना धरणर रचना रीति एवं आंगिक आदर्श प्रवर्तन करिबारे अच्युतानंदक प्रयोगवादिता तथा निपुणता प्रतिष्ठित होइथिला। तांको ग्रंथ मानक मध्यरे हरिवंश, गोपालंक उबाली, लौड़ी खेल, 12 मास गीत, शून्य संहिता, अणाकार ब्रह्म संहिता, मणिबंध गीता, जुगाबध गीता, विनसागर गीता, अजार ब्रह्मचंद्र, अभेद कवच, अष्टग्लुमरी, नवग्लुमरी, शरण पंजर स्रोत, विप्रचारक मन महिमा एवं बहु भजन, पटल, रास, जनाण, चौतीसा, टाकी एवं मालिका आदि प्रधान। से जातिस्मर थिले एवं लक्षाधिक गुम अथवा पद पदावली अर्थरे ग्रहण करा जाई पारे जहाकु से प्रणयन करथिले। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रे नेमाल गादी रे से जोग समाधि रे निमग्न रही पूर्णिमा दिन इच्छा मृत्यु वरण करथिले। महापुरुष अच्युतानंदंकर किछि बाणी जहाँ आपण मानक मु श्रवण माध्यम रे सुनाउछि। मोर मोर कही सरबे मरिबे अच्युतर किस गला, चेतिला पुरुष चेतारे विहरे विहंता पुरुष मला। मोर मोर कही गर्व भाव बही केही न पारंती चिन्ही,
ଠାବେ ଠାବେ ମୋର ଭକତ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ହୃଦେ ଘେନି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ନମସ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥାୟ, ନମୋ ଯଶୋବନ୍ତର ବଳରାମି ନମୋ ନମଃ। ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମରୂପାୟ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣାୟ ଚ, ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ରକ୍ଷାୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନମୋ ନମଃ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବୋଲି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଦ୍ୟାନ୍ତରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାଉଅଛି। ନିରାକାର ପଦ ଧ୍ୟାୟନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ, କହନ୍ତି ଏମନ୍ତ ଗିର। ଶୁଣ ରାମଦାସ କହିଦେବା ତତେ, ତେର ଜନ୍ମ ନିରାକାର। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତେର ଏକାଠି ହୋଇଲେ, ଲଜ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିବ। ଜାଣିବୁ ସେଦିନ କଳି ଛାଡ଼ିଯିବ, ଧର୍ମ ଉଦୟ ହୋଇବ। ନବ ତିନି ତେର କାମାକ୍ଷୀ ବଟରେ, ଉଦୟ କାଳକୁ ଚାହିଁ। ଜାଣିବୁ ସେଦିନ ଆମ୍ଭର ଉଦୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁଦ୍ଧିବା ପାଇଁ। କତିରେ ଆମ୍ଭର ବିଲ ବୃକ୍ଷ ଥିବ, ଯୁବା କାଳେ ନାଶ ଯିବ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଖସିଲା ପବନେ ମିଶିଲା, ନିରାକାର ହେଲା ଠୁଳ। ଠୁଳରୁ ଯେ ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟରୁ ପରମ, ଅଣାକାର ହେଲା ମୂଳ। ହେମନ୍ତ ଯେ କାୟା ପ୍ରକାଶିଲା ଆସି, କାୟାରୁ ନାମ ସେ ଜାତ। ଠୁଳ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଅଠୁଳେ ମିଶ୍ରିବ, ରହିଥିବ ଅନାହତ। ଲଭ ତୁ ବାଳକ କିଛି ତୁ ବାଳକ, ମନର କଳ୍ପନା ପାଅ। କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ପହଡ଼ ଧୂପରେ, ଗରୁଡ଼ ପଛକୁ ଚାହିଁ। ହୋଇବ ଯେ ସୁତ ତତେ ଯେ ପ୍ରପାତ, ମୋତେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ତିନି ଜଣ ସେହି ଅଙ୍ଗ ଘେନି, ଖୁଣ୍ଟିଆ ବେଗେ ଧାଇଁଲା। ପ୍ରଭାତ ଧୂପରେ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ, ଲୋକ ଗହଳ ହୋଇଛି। ଦିବ୍ୟ କଳେବର ହୋଇଛି କୁମର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେ ଖେଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତେ ବାଳକ ଗୋପ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ହୋଇଥିଲା ଯାହା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ପଦ ନିଜେ ଅବା, ମେଣ୍ଟିଣ କରିବ ତାହା। ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ ବଳିନ, ପଦ୍ମାବତୀ ତାର ନାରୀ। ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲି, ଗଭୀର ମୁହଁ ତାହାରି। ପୁରାତନ ବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୟସ, ପଦ୍ମାବତୀ ତାର ନାମ। ଗର୍ଭେ ଉପଗତ ବିନ୍ଦୁରେ ସଂଯୁକ୍ତ, କଲେ ନେଇ ଭଗବାନ। 10 ମାସ 10 ଦିବସ ଅନ୍ତରେ, ଶୁକ୍ଳ ମାଘ ଏକାଦଶୀ। ଜନମେ ଲଭନ୍ତେ ପିତାମ ଦେଖନ୍ତେ, ଅପୁତ୍ରିକେ ଦୋଷ ଅଂଶୀ। ବେନି ଭ୍ରାତ ମୋର ଏକଇ ଭଗିନୀ, ତିଳକଣା ଗ୍ରାମେ ବାସ। ମାତା ପିତା ମୋର ଦିନ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, ରହୁଣ ତଇଁ ହରଷ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀ ନିଃସୃତ। ଶୁଣ ହେ ଭକତ ଶ୍ରୁତିରେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀ। କଳିରେ ଯେ ରୂପ ଖେଳିବେ, ପ୍ରଭୁ ସାରଙ୍ଗ ପାଣି। ମହାନଦୀ ତଟ ଯୋବରା, କାଳିଆ ବୋଦା ଯେ ଘାଟ। କାଳିଆ ଘାଟଟି ସେଠାରେ, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପେଣ୍ଠ। ହାରାଦି ସମାଧି ସନ୍ତାନ, ଆଜି ହୋଇବେ ଠୁଳ। ଅପ୍ରମିତ ସୈନ୍ୟ ଘେରିବେ, ଲୀଳା ହେବ ଚହଳ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ 15 ଅଙ୍କ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ବୈଶାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ, ଲୀଳା ଗୋଳ ଅଶେଷ। କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ଗୁଣକୁ ଗାଇ। କଟକ କଟିରେ ଯୁଧେଷ୍ଟି, ଦେବ ଥିବେଟି ରହି। ପଦ୍ମବନୁ ଭୁଆ ଶୁଣିର, ଯାଏ ହୋଇବ ଠୁଳ। ଯୋଗାନ୍ତ ନାଗାନ୍ତ ଯୋଗିଏ, ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ପ୍ରବଳ। ଯୋଗ ମାୟା ଖେଳ କରିବେ, ଯୋଗୀ ହୋଇବେ ଭୋଳ। ଢାଙ୍କେଣି ଘେରିବେ ଜଗତ, ଦୁଷ୍ଟ ହେବେ ପ୍ରବଳ। ନବଲକ୍ଷ ସାଧୁ ଘୋଟିବେ, ଘୋର କଳି ଲାଗିବ। ମାହିମାବଲମ୍ବୀ ସାଧୁଙ୍କ, ମଥା କଠିଣ ଯିବ। ବାଲିକୁଦ ମାନ ପୂରିବ, ଭକ୍ତ ହୋଇବେ ମେଳ।
ଘଣ୍ଟମାନେ ମିଳି ବହିବେ ଧନ ଜନ ସକଳ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ବାଣୀ ଆଜି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯାହା ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅସୀମ କୃପାରୁ ଯାହା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବା। ଭୈରବ ଡାକିବ ଭୂତାଣୁ ରୂପରେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ତାହାର ରୂପ। ଅଚିହ୍ନା ବାଧି ଯେ ଘୁଟିବ ସଂସାରେ, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବ ପାପ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୂତାଣୁ ରୂପରେ ଆସିଥିଲା କିଏ? ଆମର କରୋନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ସଂସାରରେ ପୁରା ଏକାଥରେ ଏକ ଭୟାତୁର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜନ ସମାଜ ପୁରା ଏକାଥରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଯାହାକି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ନେକ୍ସଟ ପଦକୁ ଯିବା ଆମେ। ବୈଦ୍ୟ ନ ଜାଣିବେ ନିଦାନ ଔଷଧ, ହୋଇଯିବେ ବାଟ ବଣା। ବୈଦ୍ୟ ବି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ବୈଦ୍ୟ ମାନେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ବୋଲି ରଡ଼ିବେ ଜନତା, ଦୂରେଇବେ ଚିହ୍ନା ଜଣା। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଚିହ୍ନା ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆମକୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆତଙ୍କ ଭୟରେ ରଖିବେ ଦୂରତ୍ୱ, ଅସ୍ଥିର ରହିବ ମନ। ପରିବାର ସହ ଗୃହେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବେ ସକଳ ଜନ। ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ ହେବ। ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଳଦ ପରାଏ ମୁଖ୍ୟ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧି ରହିବାକୁ ହେବେ ବାଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିପଦେ ଆପଦେ ନ ଦେଖିବେ ମୁହଁ, ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରିକି ଆସିଛେ, ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଲେଖା ଏହା ଏକ କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଏହା ଏକ ଗଳ୍ପ ନୁହଁ। ଏହା ମହାପୁରୁଷ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅସୀମ କୃପାରୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିନତି। ମୁଁ ଅଧମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ମହିମା ଗାଥା ଯାହା ବି ଗାୟନ କଲି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ପଣରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କର ଏହା ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଯେତେ ବି ମନ୍ଦିରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିନା ସହଯୋଗରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର କୌଣସି ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲିପାରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ